सो हेलो गाइस, आज का इस नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं गुवाहाटी प्लेनेटेरियम में घूमने के लिए जाऊंगा। वो जो प्लेनेटेरियम मतलब है ग्रह का घर, जहाँ में ग्रह के बारे में दिखाया जाता है। तो कौन से ग्रह में क्या रहता है और कौन सी ग्रह से कितना दूर में है वो दिखाता है। तो वो देखने के लिए जाऊंगा। सभी लोग देखने के लिए जाते हैं पर हम कभी नहीं गए। शायद आप भी देख चुके होंगे। तो हम भी आज सोचा कि चलो क्यों ना हम भी चले जाए उसमें। वैसे थोड़ा देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा और आप लोगों को दिखाने के लिए भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखें, वहाँ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को भी। और एक बार जो मेरे चैनल में नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं। हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, गाहामैनो दं, दाद जांगिला बोलोगोरायैनो दं। दिनै आङो थांनो नागिरदों गुवाहाटी प्लेनेटेरियामावहाय, जायो मोनसे नक्षत्र बा ग्रहफोरनि न'। बे जायगायावहाय ग्रहफोरनि बागै दिन्थिनाय जायो। गिदिरनि स्क्रिनावहाय दिन्थियो ग्रहफोरा मा रोखोम, ग्रहफोराव मा थायो, फुरा माने 3D आव दिन्थियो आरोखि। बेखौहाय नायनो नागिरदों आङो। बयबो नायो मानसिफ्राथ', नाथाय आं दिनैसिम नायफेराखै। बेखायनो सानदों आङो दिनै बेरायनोसै, ब्लग बानायनायबो जागोन, लोगोसे नोंथांमोननोबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय जागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोनाबो नुलांगोन। आरो खायसेबा सोरबा नुखानायबो जानो हागौ, सोरबाबा बेरायफैखानायबो जानो हागौ। बिथांमोनखौथ' बुंनानै लाब गैला, बिथांमोना मिथिखागौ मानो होनबा मा दिन्थियो। जाय नुफेरै बिथांमोना नायलांबानो जाबाय। आरो लोगोसे जाय बिथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। थ'नो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, बे जाहैबाय आंनि बाइक स्टार्ट होनानै बाइकजों थांसै। आं डाइरेक्टलि हजों थांनानै भिडिअखौ बानायनोसै, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेयावहाय टाइम दङ, माबे समाव माबे टाइमाव देखायगोन आरो माबे लेंगुवेजाव देखायनो होनाय दं गोजौ साइडआव। आरो बे जाहैबाय टिकेट काउन्टार, जेन्टस लेडिस दंखायो। आरो बेयाव जाहैबाय टिकेटनि प्राइस होनाय दं 50 रां। दा जों हाबबाय स्काई थियेटारावहाय। बे स्काई थियेटारनि सिङावनो दिन्थिनाय जायो। बेनो जाहैबाय थियेटार हला। बे जाहैबाय सिट, बेयाव बयबो जिरायना नायो। आरो दिन्थिनाय जाहैबाय बे गोजौआवनो फट'आव देखायो, गोजौआव नायदावनायनि उनाव आरामनो जिरायनानै। আমাৰ চৌপাশ অতি মনোৰম আৰু বিস্ময়কৰ। ভিন্নতাৰ নিসৰ্গ দৃশ্যৰে পৰিপূৰ্ণ আমাৰ ঘৰুৱা গ্ৰহটোৰ পৰা মহাকাশৰ বিশাল গভীৰতালৈ এয়া আমি ভুমুকি মাৰিবলৈ লৈছো। আমাৰ গ্ৰহৰ চমৎকাৰী ঘটনাৰাজিৰ কথাবোৰ আমি সকলোকে বিলাই দিব পাৰোঁ। আধুনিক যুগৰ
বিস্ময়কৰ কথাবোৰ। মহাকাশত আমি বসবাস কৰা ঠাইখনেও একোটা হালধীয়া নক্ষত্ৰৰ গতিতেই গতি কৰি আছে। হাতীপতি তাৰকাৰাজ্যৰ প্ৰায় 20,000 কোটি নক্ষত্ৰৰ মাজৰ ইও এটা নক্ষত্ৰ মাথো। পিছে আমাৰ সূৰ্যটো প্ৰচণ্ড তাপ আৰু পোহৰ শক্তিৰ উৎস, যিয়ে পৃথিৱীৰ জীৱকুলক প্ৰতিপালিত কৰি আহিছে। এখন সাধাৰণ উৰাজাহাজেৰে উৰা মাৰিলে এই আলোড়িত গন্তব্যস্থান পাবলৈ সময় লাগিব 20 বছৰ, কিন্তু আমি ইয়ালৈ উৰা মাৰিম মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে। আমাৰ সূৰ্যটো কল্পনাতীতভাৱে বিশাল। সূৰ্যৰ ব্যাস 1.4 নিযুত কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ভৰ পৃথিৱীতকৈ 330,000 গুণ বেছি। এয়া সূৰ্যৰ অন্তঃভাগ। 15 নিযুত ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উষ্ণতাত হাইড্ৰজেনবোৰৰ সংকলন ঘটি সৃষ্টি হ'ব ধৰিছে হিলিয়ামবোৰ, আৰু বহিঃভাগলৈ নিৰ্গত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তি। সূৰ্যৰ পৃষ্ঠভাগ প্ৰচণ্ড উষ্ণতাৰ আধানযুক্ত গেছৰ এখন আলোড়িত সাগৰ। পৃষ্ঠভাগ যেন বকবককৈ উতলি আছে। ইয়াৰ কোনো কোনো অংশত দেখিবলৈ পোৱা কৃষ্ণকায় অঞ্চলবোৰেই হৈছে সৌৰ কলংক। ইয়াৰ পৰা হঠাতে উদ্গীৰণ হোৱা জুই শিখাবোৰৰ সৈতে মাৰাত্মক অতিবেগুনীয়া ৰশ্মিবোৰ আৰু কৰণেল মাছ ইজেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্গত পদাৰ্থ কণিকাৰ তীব্ৰবেগী সোঁতবোৰ বহিঃমুখী বিস্ফোৰণত বিয়পি পৰে সৌৰজগতৰ মাজেৰে। আমাৰ সূৰ্যটো এক প্ৰচণ্ড আলোড়িত ঠাই। সূৰ্যৰ পৰা 150 নিযুত কিলোমিটাৰ নিলগত এখন চকুৰে নেদেখা চুম্বক ক্ষেত্ৰই সৌৰ ধুমুহাৰ পৰা আমাৰ গ্ৰহটোক আলফুলে আৱৰি ৰাখি সৌৰ ধুমুহাবোৰক বশীভূত কৰি সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰু প্ৰভাৰ এক মনোৰম নাচোন। মহাকাশ বিজ্ঞানৰ বাটকটীয়া চিউলস্কিয়ে কৈছিল, মানৱ সভ্যতাৰ বাবে পৃথিৱীখন কেঁচুৱাৰ জোলনাখনৰ দৰে, কিন্তু ইয়াত কোনেও সদায় শুই নাথাকে। সেয়ে হয়তো মানুহে এদিন পৃথিৱী এৰি মহাকাশৰ বুকুত অইন গ্ৰহলৈ যাত্ৰা কৰিব। আজিৰ পৰা 500 বছৰৰ আগতে মহাসাগৰৰ বুকুত বৃহৎ অভিযানবোৰে যিদৰে মহাদেশবোৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে আজিৰ একোখন ক্ষুদ্ৰ মহাকাশযানে আমালৈ পঠিয়াই দিয়ে অনুসন্ধান কৰিবলগীয়া বিভিন্ন গ্ৰহৰ ছবি। ওপৰত সৌৱা আমাৰ পৃথিৱীখন যেন উজ্জ্বল তৰাৰে খচিত ক'লা আকাশখনত ই ওলমিহে আছে। হয়, পৃথিৱীখন সদায় এনেকৈয়ে আছে। পিছে চন্দ্ৰটো অকলশৰীয়া নহয়। হাজাৰ হাজাৰ খলাবমা গাঁতেৰে ভৰা ওখোৰা মোখোৰা নিসৰ্গ দৃশ্য এয়া। ইয়াৰ কিছুমান পৰ্বত শিখৰ 5,000 মিটাৰৰ অধিক ওপৰলৈ উঠা। অৱশ্যে কোনো কোনো ঠাইত আমি দেখিছো বৃহৎ সমতল ভূমি, য'ত চন্দ্ৰৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই অহা গলিত লাভাই দ ঠাইবোৰ বুঢ়াই পেলাইছিল আৰু অৱশেষত লাভাবোৰ গোট মাৰিছিল। 1960ৰ দশকৰ শেষ ভাগৰ পৰা 1970ৰ দশকৰ প্ৰথম ভাগলৈ আমেৰিকাৰ মহাকাশচাৰীসকলে ইয়াত পদাৰ্পণ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰপাতি, লুনাৰ ৰোভাৰ আৰু পদচিহ্নবোৰেই সাক্ষী হৈ ৰৈছে তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ, আৰু এনেদৰেই সাক্ষী হৈ ৰব যুগ যুগ ধৰি। মানুহে এদিন হয়তো ইয়ালৈ আকৌ আহিব আৰু স্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰিব বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰপাতিবোৰ। হয়তো মহাকাশৰ বুকুত ন ন চহৰ নিৰ্মাণৰ বাট মুকলি হ'ব।
চন্দ্ৰটোতকৈ মাথো অলপহে ডাঙৰ কণমানি বুধ গ্ৰহই আঁকোৱালি লয় প্ৰচণ্ড সৌৰ বিকিৰণ। ইয়াৰ পৃষ্ঠভাগেও সোঁৱৰাই দিয়ে প্ৰচণ্ড আলোড়িত অতি। ইয়াৰ জ্বালামুখী গাঁতবোৰৰ সৈতে সিঁচৰতি হৈ আছে বৃহৎ সমতলবোৰ। থিয় গৰাবোৰে ছিন্ন ভিন্ন কৰিছে পৃষ্ঠভাগ। আৰু এক বৃহৎ সংঘৰ্ষত সৃষ্টি হোৱা অৱবাহিকা যাৰ নাম মাৰে কলৰিছ বা উষ্ণতাৰ সাগৰ। এই অঞ্চলতেই কোটি কোটি বছৰৰ পূৰ্বে খুন্দা মাৰিছিল এটা প্ৰকাণ্ড উল্কাপিণ্ডই। দিনৰ ভাগত বুধ গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা ইমানেই বৃদ্ধি পায় যে ই লো আৰু সিহৰ দৰে ধাতব পদাৰ্থও গলাই দিব পাৰে। অৱশ্যে বায়ুহীন দীঘলীয়া ৰাতিটোত এই অঞ্চলবোৰ বুৰ গৈ থাকে 0 পৰা 170 ডিগ্ৰী তলৰ উষ্ণতাত। সৌৱা উজ্জ্বলকৈ জিলিকি আছে শুক্ৰ গ্ৰহটো। আল ফুলে সোমাই আছে ৰূপোৱালী ডাৱৰৰ মাজত। গ্ৰীক আৰু ৰোমানসকলৰ উপকথাত ই প্ৰেমৰ দেৱতা। দেখিবলৈ অতি মনোমোহা যদিও শুক্ৰ গ্ৰহৰ ৰূপোৱালী ডাৱৰবোৰ প্ৰকৃততে ঘন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছেৰে ভৰা আৰু ইয়াৰ সৈতে মিহলি হৈ আছে ছালফিউৰিক এচিডৰ সৰু সৰু টোপাল। ফলত সৃষ্টি হয় নিয়ন্ত্ৰণহীন সেউজগৃহ প্ৰভাৱ, যিয়ে সূৰ্যৰ তাপ শক্তি এনেদৰে ধৰি ৰাখে যে বিষুৱৰ পৰা মেৰু অঞ্চললৈ দিনে নিশাই গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় 460 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ। শুক্ৰৰ প্ৰকৃত দৃশ্যৰাজিৰ প্ৰথম আভাস পোৱা গৈছিল ছোভিয়েট দেশৰ ভেনেৰা নামৰ মহাকাশযানে পঠিওৱা চিত্ৰৰ পৰা। পিছে ই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই প্ৰচণ্ড তাপ আৰু চাপৰ ফলত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আমেৰিকাৰ মেজেলান নামৰ মহাকাশযানখনে শুক্ৰ গ্ৰহৰ ডাৱৰৰ মাজেৰে পঠিয়াই দিলে শক্তিশালী ৰেডিঅ' তৰংগ আৰু সংগ্ৰহ কৰিলে ৰহস্যাবৃত গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগৰ মানচিত্ৰ। ই উদঙাই দেখুৱালে দীঘল সমতল ভূমিবোৰ, চেপেটা দ্বীপ আকৃতিৰ অৱয়ৱবোৰ আৰু বৃহৎ জ্বালামুখবোৰ। এসময়ত গ্ৰহটোৰ গৰ্ভৰ পৰা এই প্ৰকাণ্ড জ্বালামুখবোৰে এতিয়া বাৰু জুইশিখা মিশ্ৰিত ছালফাৰৰ ছাইবোৰ পুনৰ সজোৰে নিগৰি উলিয়াব পাৰিবনে? ইউৰোপীয় মহাকাশযানখনে পঠিওৱা শেহতীয়া তথ্যৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে শুক্ৰ গ্ৰহই এতিয়াও তেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিব পাৰে। আমাৰ নিচেই কাষৰে বাসিন্দা হ'লেও পৃথিৱীৰ সৈতে শুক্ৰ গ্ৰহৰ এক সম্পূৰ্ণ পৃথক ছবি দেখিবলৈ পাওঁ। যদিও শুক্ৰ গ্ৰহক সৌন্দৰ্য আৰু প্ৰেমৰ দেৱতা বুলি কোৱা হয়, প্ৰকৃততে ইয়াৰ আচৰণ উপকথাৰ নৰক সদৃশ। পৃথিৱীৰ সিপাৰে আছে মঙ্গল গ্ৰহটো। ইয়াৰ সৈতে আছে ডিমোছ আৰু ফ'বছ নামৰ দুটা আলু সদৃশ কণমানি উপগ্ৰহ। মঙ্গল গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগত আছে গভীৰভাৱে খচিত দাগ আৰু লগতে মেৰু অঞ্চলত ধূসৰ আৱৰণৰ ৰেঙনি। খলাবমা পৃষ্ঠভাগত ধূলিৰ ধুমুহাই সৃষ্টি কৰে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ। সময়ে সময়ে ই উগ্ৰ হৈ উঠে আৰু ইয়াৰ গতিপথবোৰ উৎখাত কৰি আগুৱাই যায়। অৱশ্যে ৰঙা গ্ৰহটোৰ বায়ুমণ্ডল সাধাৰণতেই মুকলি হৈ থাকে আৰু গ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগ সুস্পষ্টকৈ দেখা যায়। পৃথিৱীৰ তুলনাত ইয়াৰ আকাৰ আধা যদিও এই গ্ৰহটোৰ নিসৰ্গ দৃশ্য প্ৰাকৃতিক আশ্চৰ্যৰে ভৰা। এয়া আমি নামি আহিছো বিলুপ্তপ্ৰায় পৌৰাণিক চতুৰ্বাদ্য জ্বালামুখবোৰলৈ। ইহঁতৰ মাজতেই আছে সৌৰজগতৰ সৰ্ববৃহৎ অৱয়ব অলিম্পাছ মন্স। পৃষ্ঠভাগৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ উঠি অহা এই বৃহৎ জ্বালামুখী স্তূপটোৱে ফ্ৰান্সখনৰ সমান ঠাই আগুৰি পেলালেহেঁতেন। মেৰিনেৰিছ বা মঙ্গল গ্ৰহৰ মেৰিনাৰ উপত্যকা সমানেই মনোমোহা। প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু 6 কিলোমিটাৰ দ এই উপত্যকা এক বৃহৎ আকৃতিৰ গিৰিখাত। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যই ইউৰোপ মহাদেশক খণ্ডিত কৰিব পাৰিব পৰ্তুগালৰ পৰা মস্কোলৈকে। মঙ্গল গ্ৰহ এতিয়া পিছে এণ্টাৰ্কটিকাৰ দৰে হিমচেঁচা আৰু সাহাৰা মৰুভূমিৰ দৰে শুকান। শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে যে পৰ্বত সদৃশ জ্বালামুখ আৰু গিৰিখাতবোৰৰ থিয় গৰাবোৰত থকা ক্ষীণ দীঘলীয়া নলাবোৰেৰে এসময়ত প্ৰবাহিত হৈছিল লুণীয়া পানী।
আনহাতে ৩০০ কোটি বছৰৰ পূৰ্বে বৃহৎ আকৃতিৰ আগ্নেয়গিৰিবোৰ জাগ্ৰত হৈ আছিল আৰু মঙ্গল গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডল আছিল ঘন আৰু উষ্ণ। এই বাতাবৰণে সৃষ্টি কৰিছিল বৰফ, যিবোৰ এতিয়া আবদ্ধ হৈ পৰিছে পৃষ্ঠভাগৰ তলত। নদী আৰু হ্ৰদবোৰৰ মাজত প্ৰবাহিত হ'বলৈ নেকি বাৰু? সেই সময়ত বাৰু জীৱ সৃষ্টিৰ পৰিৱেশ আছিল নেকি? এতিয়া পিছে ধৰিব নোৱাৰি যে এসময়ত ইয়াতেই ধূলিৰ স্তূপবোৰে সজোৰে গতি কৰিছিল। এতিয়া বিচৰণ কৰিছে পৃথিৱীৰ ৰবট চালিত মহাকাশযানে আৰু ই চকু ফুৰাই গৈছে। অতীতত মঙ্গল গ্ৰহত জীৱকুলৰ বাবে অনুকূল বাতাবৰণ আছিল নেকি বাৰু? ইহঁতৰ সৃষ্টিকৰ্তা মানুহেও এদিন হয়তো ইয়াকেই অনুসৰণ কৰিব। কিন্তু আমি এনেকৈও ভাবিব পাৰোঁ, অতীতত যদি কোনো উল্কাপিণ্ডৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত মঙ্গল গ্ৰহৰ জীৱৰ ভ্ৰূণ থকা শিলাখণ্ডৰ টুকুৰা উফৰি আহি পৃথিৱীত পৰিছিল। প্ৰকৃততে আমি বাৰু মঙ্গল গ্ৰহৰেই প্ৰাণী আছিলোঁ নেকি? প্ৰশ্নটো অতি আমোদজনক যদিও এয়া গভীৰভাৱে ভাবিবলগীয়া কথা। বৃহস্পতি ই ইমান ডাঙৰ যে ১৩০০খন পৃথিৱী ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব। বিশাল গেছীয় ডাৱৰে ইয়াত সৃষ্টি কৰিছে মনোমোহা পতিবোৰ। এমনিয়াৰ বৰফৰ টুকুৰাবোৰে পাক ঘূৰণি খাই খাই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰবল ধুমুহাৰ। আৰু অলপ ভিতৰ ভাগত এয়া এমনিয়াৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাত। ভয়ানক আৰু তীক্ষ্ণ এই চিকমিক বিজুলীৰ শক্তিয়ে গোটেই পৃথিৱীৰ সমান ডাঙৰ চহৰ এখনো ভস্মীভূত কৰি পেলাব পাৰিব। বগা আৰু ৰঙীন পতিবোৰৰ সীমাৰেখাত ঘণ্টাত ৩৫০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে প্ৰবাহিত হৈছে ক্ষীণ ৰেখাৰ সোঁতবোৰ। বৃহস্পতি সৌৰজগতৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰহ, পিছে ইয়াৰ এদিনৰ দৈৰ্ঘ্য পৃথিৱীৰ ১০ ঘণ্টাতকৈও কম। এনে প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণন গতিৰ বাবেই ইয়াৰ গৰ্ভৰ পৰা গভীৰ খাদবোৰেৰে ওলাই আহে বৃহৎ পৰিমাণৰ তাপ শক্তি আৰু পৃষ্ঠভাগত সৃষ্টি কৰে ধুমুহাৰ বিভিন্ন খেল। এয়া বৃহৎ ৰেড স্পট, এক বিশাল আকৃতিৰ ডাৱৰৰ সমষ্টি। পৃথিৱীতকৈও দুগুণ ডাঙৰ। ই ৪০০ বছৰ ধৰি এনেদৰেই আচৰণ কৰি আহিছে। আমাৰ পৃথিৱীৰ মাত্ৰ এটাই উপগ্ৰহ, কিন্তু বৃহস্পতিৰ আছে ৬০টাতকৈও অধিক উপগ্ৰহ। আমি এতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছোঁ আইঅ'ৰ কাষেৰে। আচল হোৱা ইয়াৰ পৃষ্ঠভাগ, আইঅ'ৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ এয়া যেন এক সাক্ষী। বৃহস্পতি আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ উপগ্ৰহবোৰৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ টনা আজোৰাৰ বলি হ'ল আইঅ'। ফলত আইঅ'ৰ গৰ্ভৰ পৰা নিৰ্গত হ'ল প্ৰচণ্ড তাপ শক্তি। ফাঁটবোৰেৰে ওলাই আহি মহাকাশৰ বুকুলৈ ফুৱাৰাৰ দৰে চিটিকি সৃষ্টি কৰিলে সৌৰজগতৰ বৃহত্তম আগ্নেয়গিৰি। ভিন্ন ৰঙৰ ছালফাৰৰ বৰফবোৰ মহাকাশৰ বুকুত প্ৰায় ৩০০ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ উফন্দি উঠে আৰু পুনৰ তললৈ সৰি পৰি একাদিক্ৰমে ছটিয়াই দিয়ে হালধীয়া, ৰঙা, ক'লা আৰু বগা ৰংবোৰ। আইঅ'ত দেখিবলৈ পোৱা যায় অন্তঃগঠনৰ সম্পূৰ্ণ বহিঃ প্ৰকাশ। বৃহস্পতিৰ বহিৰাংশত আছে ইউৰোপা। এই উপগ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বৰফৰ চানেকিৰে ভৰা। পৃষ্ঠভাগৰ তলত আছে এখন বিশাল মহাসাগৰ, সম্ভৱতঃ জৈৱিক অণুৰে ভৰা। অদূৰ ভৱিষ্যতে কোনোবা মহাকাশযানে হয়তো ইয়াত অৱতৰণ কৰিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা বহিঃ জগতৰ সাগৰত সম্ভাৱ্য জীৱজগতৰ সন্ধান চলাব। বলয়ৰ দেৱতা শনি গ্ৰহ, সৌৰজগতৰ অলংকাৰ। বৃহস্পতিৰ দৰে শনিও এটা বৃহৎ গেছীয় গ্ৰহ। ইয়াৰ বায়ুমণ্ডল কেইবা হাজাৰ কিলোমিটাৰ ডাঠ। ইয়াৰ গেছীয় পৃষ্ঠভাগৰ তলত কোনো গোটা অংশ নাই। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আছে পনীয়া ধাতৱ হাইড্ৰজেনৰ এখন বিশাল মহাসাগৰ। শনি গ্ৰহৰ ডাৱৰবোৰতো সৃষ্টি হয় ধুমুহা। ঠাই বিশেষে কোবাল ধুমুহাৰ এমনিয়া বৃষ্টিপাতৰ আকাৰ হৈ গৈ প্ৰায় আমাৰ এছিয়া মহাদেশখনৰ সমান। কোনো কোনো অঞ্চলত প্ৰতি ৩০ বছৰৰ মূৰত এমনিয়াৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় আৰু কেইবা সপ্তাহ ধৰি গোটেই গ্ৰহটো এনে ধুমুহাৰ মাজত সোমাই পৰে। কিন্তু শনি গ্ৰহৰ অলংকৃত আঙঠিবোৰে আমাক আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষিত কৰে। কিছু অংশত ই মাত্ৰ ৩০ মিটাৰ ডাঠ আৰু প্ৰায় ৩ লাখ কিলোমিটাৰ বিস্তৃত। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ
এক ইহত স্বচ্ছ গোটা আঙঠিটোৰ দৰে প্ৰকৃততে ই গঠিত হৈছে লক্ষ লক্ষ বৰফৰ শিলাখণ্ডৰে এই শিলাখণ্ডবোৰৰ আকাৰ একোটা নিমখৰ দানাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একোটা ঘৰৰ সমান ইহঁতে শনিগ্ৰহৰ চৌপাশে পৰিভ্ৰমণ কৰে প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় ৮৫,০০০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে শনিগ্ৰহৰ মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে কেইবাটাও উপগ্ৰহ আৰু উপগ্ৰহ সদৃশ শিলাখণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ধূসৰ আৱৰণেৰে ভৰা টাইটানক উপগ্ৰহতকৈও এটা গ্ৰহ যেনহে লাগে পৃথিৱীতকৈ টাইটানৰ বায়ুমণ্ডল ২.৫ গুণমান বেছি ডাঠ টাইটানৰ বায়ুমণ্ডলৰ তলত আছে দৈত্যকায় বালিৰ স্তূপবোৰ কেইবাশ কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ ই সজোৰে গতি কৰে গোটমৰা বৰফৰ পৰ্বতবোৰ আৰু তৰল ইথেন আৰু মিথেন গেছেৰে ভৰা হ্ৰদবোৰ পৰ্বত বালিৰ স্তূপ নদী আৰু হ্ৰদ ইয়াত সহজেই দৃশ্যমান কিন্তু ০ৰ পৰা ১৮০ ডিগ্ৰী তলৰ উষ্ণতাত থকা টাইটান প্ৰকৃততে অতি সক্ৰিয় আৰু পৃথিৱীতকৈ একেবাৰে পৃথক ইউৰেনাছ আন এটা গেছীয় দৈত্যকায় গ্ৰহ সূৰ্যৰ পৰা প্ৰায় ৩০০ কোটি কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত ইয়াৰো আছে আঙঠিৰ বলয় কিন্তু শনিগ্ৰহৰ আঙঠিবোৰৰ তুলনাত এইবোৰ ক্ষীণ আৰু কম উজ্জ্বল অতীতত ইউৰেনাছে হয়তো মুখামুখি হৈছিল কোনো এক বৃহৎ মহাজাগতিক সংঘৰ্ষৰ সেইবাবেই ই গতি কৰে অনুভূমিক দিশত সূৰ্যৰ চাৰিওফালে যেন অৱহেলিত গ্ৰহৰ লেহেমীয়া গতি ইউৰেনাছৰ ২৭টা উপগ্ৰহৰ ভিতৰত মিৰাণ্ডাও এটা বহু যুগ আগতে এক প্ৰচণ্ড মহাজাগতিক সংঘৰ্ষত ই বিধ্বস্ত হৈছিল বৰ্তমানৰ মিৰাণ্ডা হ'ল ভিন্নতাৰ আশ্চৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ এক ভূতাত্ত্বিক ভূখণ্ড মহাজাগতিক সংঘৰ্ষত চেদেলি ভেদেলি হৈ পুনৰ বিশৃংখলতাৰে সংলগ্ন হোৱা ই এক বৃহৎ ত্ৰিমাত্ৰিক জিগজ পাজল মনত গভীৰভাৱে সাঁচ পেলাব পৰা সৌৰজগতৰ ই এক আচৰিত অৱয়ব ১৬ কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ উফন্দি উঠা বৰফৰ মসৃণ গৰাবোৰ নেপচুন গ্ৰহটো পাক ঘূৰণি খোৱা ধুমুহাবোৰক সি আঁকোৱালি লৈছে নিউয়ৰ্কৰ পৰা পেৰিছ চহৰৰ সমান দূৰত্বলৈ প্ৰবাহিত হৈছে মিথেনৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু ইয়ে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতবেগী ধুমুহা নেপচুনৰ বৃহত্তম উপগ্ৰহ ট্ৰাইটনৰো এক বিশেষত্ব আছে কুণ্ডলী সদৃশ আকৃতিৰ মিথেন গেছৰ এক বৃহৎ আকাৰৰ উষ্ণ প্ৰস্ৰৱণ আৰু ই বিস্ফোৰিত কণিকাবোৰক প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ দূৰলৈ আকাশত ছটিয়াই দিয়ে সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ ক্ষেত্ৰৰ একেবাৰে দূৰত হিমচেঁচা অঞ্চলৰ প্লুটোৰ সৈতে অন্যান্য বাওনা গ্ৰহৰ জগতত এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ ২০১৫ চনত নাছাৰ নিউ হৰাইজনছ নামৰ মহাকাশ যানখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত ভ্ৰমণ কৰিছিল ৰঙচুৱা গ্ৰহ প্লুটোৰ পান আকৃতিৰ বৃহৎ সমতল ভূমি মিথেন আৰু নাইট্ৰজেন হিমপ্ৰবাহ আৰু প্ৰায় ৩.৫ কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ বৰফৰ পৰ্বতবোৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে একেবাৰে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা প্লুটোৰ ৫টা উপগ্ৰহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰফ মিশ্ৰিত ধূলিকণাৰে গঠিত কোটি কোটি শিলাখণ্ডৰ ঘৰ এয়া যেতিয়াই ইহঁতে উন্মুক্ত হৈ সূৰ্যৰ কাষলৈ গতি কৰে তেতিয়াই বৰফবোৰ বাষ্পীভূত হৈ সৃষ্টি কৰে নেজৰ সৈতে ধূমকেতুবোৰ আজিৰ পৰা কোটি কোটি বছৰৰ পূৰ্বে অগণন ধূমকেতুৱে আহি খুন্দা মাৰিছিল পৃথিৱী আৰু সম্ভৱতঃ ইহঁতে কঢ়িয়াই আনিছিল পানী আৰু জৈৱিক অণুবোৰ হয়তো ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতেই প্ৰাণ পাইছিল পৃথিৱীৰ জীৱকুল আমাৰ বাহিৰেও মহাকাশৰ ক'ৰবাত আন কোনো সৌৰজগত আছেনে বাৰু বহু যুগ ধৰি আমি সকলোৱেই বিস্মিত হৈ ৰৈছিলোঁ এতিয়া পিছে মাত্ৰ ২টা দশকৰ ভিতৰতেই আমি আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ ২০০০তকৈও অধিক বহিঃগ্ৰহ কিন্তু কোনোবা এদিন হয়তো আমি বিচাৰি পাম এনে এক সুন্দৰ পবিত্ৰ স্থান এটা পৃথিৱী সদৃশ গ্ৰহ যিটো গ্ৰহই আমাৰ সূৰ্যটোৰ দৰেই কোনোবা এটা নক্ষত্ৰৰ চৌপাশে ঘূৰি আছে আৰু গ্ৰহটোৰ জীৱকুল আৰু সভ্যতা আমাৰ পৃথিৱীৰ দৰে এটা গ্ৰহ য'ত বসবাস কৰে এনে এক প্ৰাণী জগত যিয়ে সাজে অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি ৰেডিঅ' টেলিস্কোপ এইবোৰৰ সহায়ত সিহঁতে জানিব পাৰে মহাকাশৰ বিভিন্ন খবৰ আৰু যিয়ে আমাক আঁকোৱালি ল'ব মৰমেৰে
অনুসন্ধিৎসু মনেৰে তাৰকাখচিত আকাশখনলৈ চাই পঠিয়াওকচোন জানোচা সিহঁতো অকলশৰীয়া So लोगोफोर आंथ' नायखांबाय बुस्थुखौहाय बिराद रियेलिस्टिक बायदि नुयो आरोखि ना नुनायाथ' ओमफ्राय दा थांनोसै नोंथां दा भिडिअखौ बारा क्लियार नुवाखै जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना फैनानै नायफै फैनानै नायफैब्ला मोजाङै नुगोन बिराद क्लियार